बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हाथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत धीर। महाराज की बाणी बयान करनी कि हे सखियों, मेरी सखियों, मिल मिल के मेरे प्रभु के गुण को एक दूजे ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ कि मेरे प्रभ के गुण तू सुना, मेरे प्रभ के गुण तू सुना। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, गुण कहने किवें ने, ले सतगुर की मत धीर। सतगुर की मत लैके जिहड़ी धीरज देती है, जिहड़ी गहर गंभीर मत है, वह गुरमत अनुसार गुण कहने। अपनी मर्जी नाल मन मत नहीं वाड़नी विच, अपनी मर्जी नहीं करनी। जो गुरबाणी कहती है वो तत्सार गुण बयान करते हैं। महाराज कृपा करन, महाराज की कृपा नाल असी दर्शन किते कि धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की किवें संपादना हुई। इतिहास बड़ा लंबेरा है पर साडे कोल दिन घट रह गए ने। साडी जिहड़े लड़ीवाल दीवान है उन्हां दी समाप्ति है 26 तरीक। उन्होंने ध्यान विच रखते हुए असी हुण महाराज धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने जो चंदू के घरों रिश्ता आता है उस इतिहास तक पहुँच जाते हैं। ये शहीदी साका सुनाण लई राम कोयल जी को संगतां बेनती करदियां ने। कविरा संतोख सिंह जी कहते संगतां कहदियां हुण सानू महाराज की शहीदी साका सुनाओ। 10वें पातशाह तक राम कोयल जी संगतां को कथा सुनाण की जिहड़ी सेवा करते रहे, पर बाबा बुढ़ा साहिब जी की कुल विचों होई नहीं है राम कोयल जी। इन्हां दा जिहड़ा बाद चों नाम है वो गुरबख्श सिंह जी अमृत छकण तो बाद जिहड़ा होया वो प्रसिद्ध होया। महाराज कृपा करन, जदों आदि ग्रंथ साहिब महाराज की संपादना होती है तो संगतां बहुत आपने श्रवण किया, दर्शन करन आईयां। महाराज ने खुले गप्पे दिते, महाराज ने बड़ी कृपा की। उन्हां संगतां विच एक जो आप जी को प्रसंग सुनाना है उसका कुछ कारण है कि महाराज के जो वचन ने वो साडे हृदय च वसन। मंगत इलाके तो एक भाई बंदो जी संगत को लैके आते हैं दर्शन करने लई आदि ग्रंथ साहिब जी के। ते वो जो इलाके के जिवें मुखी ने ना जत्थेदार बन के भी असीं जा रहे हैं, चलो संगत जी दर्शन करन चलिए। ते सारी संगत को इलाके के इकट्ठे करके दर्शन करने लई लैके आते हैं। जदों भाई बन्नो जी आके दर्शन करते ने, खुशियां करते ने, दर्शन मेले होते ने, ते भाई बन्नो जी जदों जान लगते हैं ना सोच के पहले ही आए होते ने, ते महाराज को एक बेनती करते हैं। बेनती बड़ी अजीब हो जाती है। महाराज को हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि महाराज कुछ चिर लई सानू आदि ग्रंथ साहिब अपने इलाके विच ले जाण दी आग्या दो ताकि संगत खुले दर्शन करती है। हुण यह बेनती महाराज किवें प्रवान करन कि एक ही स्वरूप है जिसकी हले जिल्द भी चढ़ती है, जिन्होंने एनी बरस 3-4 साल लगा के एकांत विच जिहदा स्वरूप तैयार किया है। संगत इत्थे भी दर्शन करन आ रही है पर महाराज कहते हैं किवें करिए, एक ही स्वरूप है। दो होते तो चलो बई करते तो दूसरा तो कोई उतारा नहीं होया। नहीं महाराज साडी बेनती प्रवान करो। माइक विच कुछ गड़बड़ है भाई साहब, माइक ठीक करो ना। महाराज कृपा करण कहते कि आप दूसरा स्वरूप होता फिर भी गल बननी सी, पर इको ही है। दर्शन किवें करन उत्ते दे दईए तुहानूं, पर मुखी सिख सी संगत नूं लैके आए सी। महाराज दयालु ने, महाराज ने कृपा की ते महाराज ने कहा कि जदों बहुत बेनतियां कीतियां ना ते महाराज कहते 1-2 रोज़ विच वापस ले जाओ अपने इलाके विच, 1-2 रोज़ विच वापस ले आना। मेरे ख्याल कुछ उसी पेन ड्राइव लगा दो ना कीर्तन वाली, वो चल रही पेन ड्राइव कीर्तन वाली चल रही। 1-2 रोज़ विच तुसीं वो ले आना वापस। महाराज कहते ले भाई बंदो जी ने की कीता
कि जदों स्वरूप लैके गए महाराज ते रस्ते विच ही उन्होंने एक रात और एक दिन का जो समा लगना सी ना उहदे विच इन्ने सारे लिखारी लगवाए कि ओदा पूरा स्वरूप एक होर तैयार करन दी सोची। उन्होंने सोचा मैं अपने वालों सेवा करना, सेवा करन लई की कीता कि एक स्वरूप होर तैयार कीता ते उहदे विच कुछ अपने वालों होर बाणी भी दर्ज कीती जिहड़ी इधरों उधरों सुनी हुई सी। हुण महाराज दे कोल जदों गए वापस ते दो स्वरूप लैके आ गए। कहंदे महाराज कहंदे ऐ की? कहंदे महाराज बड़े लिखारी लगाए ते सेवा कीती है, दो स्वरूप तैयार करते ने कि इहदे नाल दा होर एक स्वरूप तैयार हो गया महाराज आप जी दी कृपा नाल ते इहदे विच ना कुछ वाधू बाणी जिहड़ी है वो लिखवाई है। महाराज कहंदे वाधू बाणी लिखवाई है? कहंदे वो ते प्रवान नहीं है। जद महाराज ने सेवा ही क्यों कीती है कि बाणी विच कोई रला ना पए ते महाराज को तो भी ज्यादा सियाणप है सिख पास की उन्होंने पता है कि यह बाणी रह गई है ते एनी दर्ज होनी है। हुण ओहदे विच की हुंदा है कि कई बारी असीं खेचल ज्यादा करदे हां पर गुरु दी मत अनुसार नहीं करदे। असीं पहले पंक्ति की पढ़ी, मिल मिल सखी गुण कहूं मेरे प्रभ के ले सतगुर की मत धीर। सतगुरु दी मत अनुसार खेचल करो जो सेवा करनी है, अपनी मन मर्जी दी सेवा ना सोच के करो, जो गुरु नूं भांदी है वो सेवा करो। गुर की मत तो ले ही आने भगत बिना वो डूबे सियाने। गुरु की मत अनुसार सेवा ने की, अपनी मत चलाई। जब गुरु साहब ने स्वरूप तैयार कर दिते कि बाणी च कोई रला ना होए, फिर रला पा के एक स्वरूप होर तैयार कर दिता ते महाराज पास लेके आए। महाराज कहते ये ते प्रवान नहीं है। महाराज ने भाई बन्नू जी वाली भीड़ प्रवान नहीं की। वो वाली भीड़ जो महाराज ने भाई गुरदास जी नाल तैयार करवाई सी वो भीड़ महाराज कहते ये प्रवान है, वो प्रवान नहीं है। ते कहण तो पावर है कि महाराज ने बाणी का बहुत ध्यान और अदब रखिया है। आपां भी ध्यान रखिए ते जो सेवा करिए ना वो अपनी मत अनुसार नहीं, महाराज दी मत अनुसार जो गुरमत कहती है, जो बाणी विच आग्या दर्ज है उहदे नाल मिला के कि बई जो असी सेवा करन दी सोच रहे हैं ये गुरु घर प्रवान होएगी, इहदे विच किते मेरी अपनी होमे और चलाकी ते नहीं शामिल हो गई। एवें सोच के धीर मत नाल जिहड़ी कहंदे ना गंभीर ते गहरी मत नाल विचार करके सेवा करनी चाहिए। महाराज कहते भावें फिर खेचल घट होए पर गुरु साहब नूं भांदी हुई सेवा होए। महाराज कृपा करन इधर जो है चंदू दी जिहड़ी बेटी है, चंदू कौन है? जहांगीर के दरबार का वड्डा दीवान है और ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੋਪੀ है। ਕਰੋਪੀ ਕਿਹੜੀ है? गुरु साहब ਵੱਲੋਂ को कि अकाल पुरख परमात्मा ਵੱਲੋਂ कि ਉਹ ਸੰਤਾਂ महात्मा महापुरुषां ਨੂੰ कोई रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦਾ। जो लोग रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦੇ या जो रब ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਸਮਝੋ कि रब ਦੀ ਉਹਨਾਂ पर ਕਰੋਪੀ है, रब ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ है, ਤਾਂ ਕਰਕੇ नहीं ਉਹ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ महाराज ने ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ महाराज के घर की जी शोभा है ना उस तो भी वो इनकारी है चंदू। ना उन्हें कभी सुनना की, ना उन्हें कभी विचारी। जद कि ओदे जेड़े वड्डे राजा ने अकबर जहांगीर तो पहले जो अकबर बादशाह ते गुरु घर विच आप आए ने, लंगर छक के गए ने, पर उन्हें कदी यह शोभा नहीं विचारी अपने मन विच। ओदी कुड़ी जिहड़ी है चंदू दी वो 7 वरियां दी हो गई है। वो विचार करता है कि ऐदा होण जिहड़ा है ना वो संजोग लभणे चाहिए ने। उस समय 400 साल पहले विचार करो तो इस उम्र विच जिहड़े ने बच्चियां दे विआह कीते जांदे सी। उस समय ब्राह्मण ते नाई दा इह काम हुंदा सी कि रिश्ते लभना ते करके आना। जिहड़े जिन्हां दे जजमान दे रिश्ते आपस विच हुंदे सी ना वो ते कई वारी विआह दे दौरान ही आपस विच कुड़म मिलदे सी। जरूरी नहीं कि वो पहले मिले ने, बच्चे ते कदी भी नहीं मिलदे सी। जिहड़े बच्चियां दे मां प्यो ने वो भी कई बारी विआह दे दौरान ही मिलदे सी। बड़ी दूर दूर जेड़े जाके जेड़े ब्राह्मण होंदे सी वो जाके रिश्ता कर आते सी अपने आप। शगन लगाना, तिलक कराना, सब एक काम पहले इन्हां लोकां दे हुंदे सी। जदों ब्राह्मण नूं सद्दिया ते ओनूं कहा कि मैं अपनी कुड़ी वास्ते जिहड़ा है वर लभना है ते वर लभण दी जिहड़ी ओहने ताकीद कीती ना वो कीती कि मेरा कुल विचारी कि मैं खतरी हां, उच्ची कुल दा, जिथे वर देखना है वो उच्ची कुल होए। ते कहंदा फिर तू देखी मैं राजा जड़ा है पूरी दिल्ली विच जड़ा पूरा हिंदुस्तान दा बादशाह है जहांगीर, मैं ओदे दरबार दा वड्डा दीवान हां। ते विचार करी कि वो भी कोई मन्ने परवन्ने लोग होण जिन्हां नूं दुनिया जानदी होए। फिर मेरे पास माया किन्नी है, जिन्हां दे घर मैं करना है अपनी कुड़ी दा रिश्ता, उन्हां पास माया भी खूब होवे।
फिर कहता है माया ते खूब होवे ही, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕੁਲ ਦਾ, ਉੱਚੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਮਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਲੱਭਦੇ। ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੜੀ ਦਖੜਾ ਦੋਗੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋਗੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਈ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਘੁੰਮੇ, ਅੱਗੇ ਘੁੰਮੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ। ਜੇ ਕੁਲ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜੇ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਲ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹਦੇ ਬੜੀ ਵਿਪਤਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸਾਖ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਦੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਵੀ ਬੜੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਡਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਆਂਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੁਲ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਆਪ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਘਰ ਹੈ, ਇਲਾਹੀ ਘਰ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋ 2-4 ਸੇਵਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਮਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਦਾ ਘਰ ਇਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਲਾਈਨ ਤੇ ਟੁੱਟਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੇਖਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਕੋਈ ਉਹ ਪੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਪੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿਹਾਲਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਰ ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 85 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕੋਈ 200 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਨਮਰਤਾ ਧਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਕੁਲ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਰਾਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲਵ ਤੇ ਕੁਸ਼। ਇਹ ਲਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਸ਼ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼, ਇਹ ਲਵ ਤੋਂ ਚੱਲੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ
कहते फिर इह सोढी वंश ते कोई कलंक नहीं लग्या होया, बिना कलंक तो जिहड़ी वंश चलती पई है। कई बार होंदा ना किसी जात बलादरी ते कोई कलंक लग्या होंदा है कि कईयां ते लोग कह दिंदे ने कि इस जात के लोग बड़े लालची होंदे ने, कई बार सुनते हैं ना इस जात के लोग बड़े लड़ाके होंदे ने। कहते इस जिहड़ा वंश है इहदे उपर कोई कलंक भी नहीं लग्या होया और कुल भी बड़ी अच्छी है, जाणिया की कुल भी बड़ी अच्छी है। हुण देखते ने कि जिहदे नाल साख करना है वो पुत्र कित्थे है। कहते उस समय बाल रूप विच गुरु हरगोबिंद साहब महाराज चल के आ रहे ने ते 10 वरियां दी 9-10 वरियां दी उन्हां दी उम्र है। ते जदों आ रहे ने ते देख के ब्राह्मण हैरान है कि 9 वरियां दी उम्र विच ऐसी कद काठी, ऐनी सोहनी कद काठी। सब तो पहले चरणा तो देखना शुरू करता है। चरण महाराज दे बिल्कुल लाल ने, लाल गुलाब वर्गे। कहंदे विच जिहड़े नखून लगे ने, ब्राह्मण विचार करता है कि वो नखून चमक रहे ने हीरियां वाकण, जिवें गुलाब विच, लाल गुलाब विच किसी ने हीरे जड़ दिते होण ते चमकदे पे होण। इन्ने सोहणे प्यारे महाराज दे लाल रंग दे चरण ने जिन्हां विच नखून हीरियां वाकण चमकदे पए ने। महाराज जदों आंदे ने संगत विच बड़ी संगत खड़े होके साहिबजादे दा मान सत्कार करदी है। साहिबजादा जी जाके तख्त ते अपने पिता जी नाल बैठ जाते हैं। ते ब्राह्मण की देखदा है ਜਿਹੜੀਆਂ निचला धड़ है ना, मतलब कहण दा भाव है कि लत्तां वो भी किनियां सोहणियां ने, बिल्कुल एक सार ने। वो ब्राह्मण ते एक एक चीज वेखदा है भी ਜਿਹੜੀਆਂ गिट्टे दी गठ है, ਜਿਹੜੀ हड्डी ਜਿਹੜੀ गिट्टे दी गठ है, ਜਿਹੜੀ गोडियां दी गठा ने वो भी किनियां प्यारियां बणियां होईयां ने। एक एक चीज दे विचार करदा है। जदों बाहां देखदा है ना फिर ते बड़े खुश हो जाता है। कहता है बाहां ते गोडियां तो थल्ले जा रही ने, ਇਹ ਤੇ महान पुरखों के लक्षण होंगे ने जिन्हां दी बाहां ਜਿਹੜੀਆਂ ने गोडियां तक आण, साडियां उपर ही रह जांदे ना, हथ तो थल्ले करदे आते। कहते जदों एवें वेख्या ते होर खुशी का ठिकाना ना रहा। बड़ी हौली हौली नज़र जिहड़ी है पैरों तो शुरू हुई, उपर चलते चलते ते महाराज दी जदों छाती वेखी, सोहनी चौड़ी छाती, जिहड़े बड़े महाराज दे कंधे ने बड़े सुडोल ते जिहड़े उच्चे एवें तां नूं चढ़े हुए ने, ते जिवें अजकल बच्चे बनाते ना 6 पैक, कहते ढिड ते महाराज दे उवें 3 वट भी पैंदे ने, जिवें बच्चे स्पैशल जिम विच जाके बनाते ने। उत्ते कविरा संतोख सिंह जी लिखते ने ये गल, कहते इन्ना सोहना शरीर वेख के कहते हुण जदों मूँह वल वेखदे ने, चेहरे वल वेखदे ने ते कहते फिर ते अखां ही बंद हो जांदियां ने। इन्ना नूर है कि चलिया नहीं जा रहा, दगदा दगदा जिहड़ा चेहरा है, चेहरे ते नूर वरदा पिया है। मस्तक दा ते की कहिए, महाराज दे नैण ने इन्ने सलोहणे। महाराज जदों दृष्टि पा रहे ने हरगोबिंद जी बाल रूप विच, वो 9 वरियां दी उम्र विच संगतां दे जब दृष्टि पांदे ने, संगतां दे कलेजे ठरदे पए ने ते धन गुरु अर्जन देव जी नाल बैठे हुए बड़े शोभदे पए ने, बड़ी बड़ी चंगे लग रहे ने। ते वो ब्राह्मण सोचदा है श्री रामचंद्र जी दे रूप दे दर्शन कीते सी, शास्त्र जदों पढ़े श्री कृष्ण जी दे रूप दे दर्शन कीते सी, एवें लगदा है उन्हां दे रूप तो बाद अज ही किसी दे दर्शन कीते ने। इन्ना सोहना रूप ते मैं कदी वेख्या ही नहीं। कहंदे वैसे कहण नूं हुंदा है कि दुनिया विच कोई सब तो सोहना नहीं हुंदा, सारे सोहणे हुंदे ने, पर गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं देख के कहण नूं बार-बार चित करदा है इन्हां तो सोहना कुछ हो ही नहीं सकदा। जिहड़ा अनूप जिन्हों कहंदे ने इह ओही ने, इन्ने सोहणे ने कि जिहड़ा ब्राह्मण है ना वो भी सब कुछ भुल गया कि मैं आया की करन सा। वो ते गुरु घर की वडियाई वेखण लग गया। आया सी चंदू दा मुरीद बन के कि चंदू दे मुकाबले दा घर लभना, पर जदों इन्नी सोहनी शोभा और वडियाई वेखी ते जाणिया कि चंदू ते बहुत खुश होएगा। पर हुण ब्राह्मण गलबात करन विच भी चतुर है। जदों संगतां ने अपनियां दीवाना की समाप्ति हुई, जदों ब्राह्मण ने यह भी वेख्या कि कितने चंगे चंगे रबाबी राग ते रागड़ियां विच कीर्तन कर रहे हैं, भी ऐसी शोभा तो हो ही नहीं सकती जैसी शोभा इन्हां दी है। तो महाराज ने फिर बेनती करके कहा कि महाराज मैं चंदू ने मैंने भेजा है अपनी कुड़ी का साक लभण दे, जैसिया उन्होंने साक चाहिए है वो सारे गुण मैं आप जी के घर वेखे ने, कृपा करो कि जे तुसी आग्ञा करो तो मैं चंदू वालों जाके जिहड़ा है शगन का थाल लियावां। ते महाराज ने की किया, जिवें करतार नूं पाएगा, जिवें गुरु नानक पातशाह नूं पाएगा उवें ही होएगा, क्योंकि महाराज जानते ने कि जो काम कह रहे ने वो हो नहीं सकते ना। महाराज की कहते हैं जिवें करतार नूं पाएगा
ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੈਸਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਲਭ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਾਂਭ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੈ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਣ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਬੁੱਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੈ ਸੋ ਆਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜੋ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਸੁਖ ਸੰਤੋਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਬਿਨ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੇ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੀ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੰਦੂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਸਦਾ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਵਿਅਸਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ, ਜੈਸਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ, ਕਦੀ ਪੁੱਤਰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕੁਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਰ ਲੱਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਿਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਐਸਾ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਘਰ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਡੇ ਪਰਵੰਨੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਕੁਲ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਕੁਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਏ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਹਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਘੱਟ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਲੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲ ਹੈ ਉਹ 2.5 ਘਰ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 2.5 ਘਰ ਉੱਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਉੱਚੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕੁਲ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਘਰ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਕ ਬੋਲੇ ਨਾ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ ਬੋਲਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਚੁਬਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਮੋਹਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਣਾ ਕਰ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੇਲ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾਣਾ ਕਰ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੰਦੂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਐਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨ ਵੱਧ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਰ ਆਏ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤਿਲਕ ਕਰਨਾ ਕਰਾਓ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਓਲਾ। ਵਿਚੋਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਓਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਕ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ ਪੜਦੇ ਪਈ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਖਣਾ ਖੂਬ ਮਿਲੇਗੀ, ਚੰਦੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿੱਛ ਵੀ ਮਾਰਤੀ। ਚੰਦੂ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨੇ ਥਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿੱਛ ਮਾਰਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਗਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸ਼ਗਨ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣੀ ਘਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਾਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੀ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸਾਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਐਸੇ ਵਚਨ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਅਸੀਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਕਹਿਲਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਕਹਿਲਾਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਡੈਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਹੱਥ ਭੇਜੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪੱਤਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅੱਖਰ ਆਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੋਦਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉੱਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਦੂਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿੱਖਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ
कि ਇਹਦੀ सेवा करो, चंगे तो चंगे पदार्थ इन्हां नूं खवाओ, चंगे तो चंगे पलंगां ते इन्हां नूं आराम करवाओ। सवेरे जो है वो करांगे असीं तिलक दी जिहड़ी वो रस्म है वो करांगे जदों अमृत वेले दे दीवान दी समाप्ति होएगी। ते ब्राह्मण ने की किया कि 2-3 दिन बाद दा मुहूर्त है असीं तां करनी है। महाराज कहते ठीक है, वो मुहूर्त नाल चलदा है। जदों मुहूर्त दा सब जिस दिन सी उस दिन बड़ियां खुशियां दा जिहड़ा ना वो माहौल हो गया कि महाराज दे उत्ते बड़े बड़े साज वजे। माता गंगा जी नूं बहुत प्रसन्नता है, ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ जी नूं बहुत सोहना तैयार कर रहे ने ते जिहड़े ने लड्डू ने ना वो बड़े कड़ा प्रशादी देख ते बढ़नी है वधेरी मात्रा च वड्डे वड्डे लड्डू संगत बड़े शौक नाल बना रही है कि महाराज ये जदों तिलक होएगा ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ दा ते उस तो बाद लड्डूआं दा जिहड़ा वो प्रसाद वंडना है। ते पंडित जी नूं सद्दा गया कि पंडित जी आ जाओ। पंडित जी कहंदे 7 घड़ियां होर रुक जाओ, बस फिर आते हैं, मुहूर्त आउंदा है। पंडित जी जदों 7 घड़ियां बीतियां ते महाराज ने फिर सुनेहा भेजिया भी हो गया समा, हुण 7 घड़ियां बीत गईयां ने। आसा दीवार जी दे भोग पए, एने वड्डे वड्डे ब्रह्म ज्ञानी सिंह नाल बैठे ने, भाई शालो जी, भाई बुड्ढा साहब जी, सब नूं चाह है कि साहिबजादे दा तिलक होंदे वेखना है। संगत बहुत है, संगत का जिहड़ा इकट्ठ है ना वो इन्ना हो गया कि बैठन नूं थां नहीं, संगत खड़े हो गए खड़ी है भी खड़े होकर जगह मिल रही है, बैठन नूं थां नहीं मिल रही। इन्नी संगत उमड़ के आ रही है क्योंकि जब 7 घड़ियां का भी समा लगाता तो संगत होर इकट्ठी होने लग गई। कहते संगत बहुत ज्यादा जदों हो गई ते ब्राह्मण अंदर आया ते ब्राह्मण ने आके कहा कि चंदन की चौकी मंगवाओ। ते चंदन की चौकी मंगाई गई। वो धन गुरु अर्जन देव जी के तखत के नाल रखी कि उत्ते साहिबजादे ने विराजमान होना है। वो थाल लेके आए। माता गंगा जी ने बड़े सोहने साहिबजादे नूं वस्त्र पहनाए ने और कहते कि लाल सूहे जिवें हुंदा ना उस रंग दी उस दिन दस्तार पवाई है साहिबजादे नूं। जिहड़ा दस्तार का उपरला लड़ है वो लड़ उपर सोने की कढ़ाई वर्गी जिहड़ी तार है ना वो जिवें गोल्डन कढ़ाई जिहड़ी असीं कहंदे आ ना वो तार है। ते जिहड़ा माता जी ने हजूरिया रखिया मोढे ते ओहदे ते भी तिल्लेदार बड़ी सोहनी कढ़ाई होई पई है। बड़ा सोहना सजाया है कि अज मेरे पुत्र का जिहड़ा है वो तिलक होना है। मावां नूं ते सब तो ज्यादा चाह हुंदा अपने पुत्र दे विआह दा। मां दी उस समय देखो अद्धी उम्र बीत चुकी होंदी है तकरीबन जदों पुत्र दा विआह हुंदा है, पर चाह इन्ना हुंदा है कि उस समय भज के एवें काम करदी है चाह नाल जिवें कि पता नहीं अज ही विआह ते नवीं जवान आई है। क्योंकि चाह नाल जदों ना अंदर शरीर विच एनर्जी बड़ी आ जाती है। तुसीं कदी भी वेखो जिहड़ी मुंडे दी मां हुंदी सब तो अलग ही चमक रही होंदी है। कहते जदों एवें माता जी नूं बहुत चाह है, माता जी बड़ा सोहना तैयार करके लैके आए। जवे ही साहिबजादा आंदे ने सारी संगत बाबा बुड्ढा साहब जी तक खड़े होके जिहड़ा ना वो मत्था टेकदे ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी तख्त ते विराजमान रहंदे ने, बाकी सारी संगत साहिबजादा नूं मत्था टेकदी है। साहिबजादे दे जिहड़े रूप दी चाल है ना अज चली नहीं जा रही। किहड़ा चले गुरु दी चालां, कौन ऐसा जिहड़ा गुरु दी चालां चले। महाराज की कृपा नाल कहंदे साहिबजादा नूं चंदन की चौकी ते विराजमान कराया कि हुण तिलक की रस्म करनी है। मुहूर्त ए वाला है। जदों हले वो रस्म करन लगे ने ते ओ सिख जिहड़ा वो चलिया होया वो पहुंच जांदा है ते वो बड़ी ही तेजी नाल सारी संगत तो रस्ता बनाते हुए महाराज ने चरणा तां करके पहुंच के नमस्कार करके कहंदा महाराज 1 मिनट है रस्म रोक दी जाए, कुछ समा महाराज ए रस्म रोक दी जाए। पहले संगतां दी बेनती है, दिल्ली दी संगतां दी, पहले ए पत्तर पढ़ लो, उस तो बाद जिहड़ा रस्म है जो भी कारज करना है उस तो बाद करना। महाराज ने एने नम्रता के घर ने महाराज ने नहीं कहा कि पुत्र का साथ होने लगा। महाराज ते खैर जानी ने महाराज ने वो जिहड़ा चिट्ठी लैनी की। जदों चिट्ठी लैनी की ना ते ब्राह्मण कहता मुहूर्त निकल जाएगा। महाराज कहते नहीं, संगतां ना जो सत्कार है वो गुरु नानक देव जी आप संगतां च बसदे ने। गुरु नानक देव जी दे रूप की संगत ने बेनती की है, ऐ ते हुक्म है मेरे लिए। ये हुण कारज जिहड़ी चिट्ठी है उन्होंने पढ़न तो बाद ही होणगे। कहते उस समय एक सिख उत्ते बैठा सी जिहनूं कहो कि बाबा बुड्ढा साहब जी, भाई गुरदास जी, भाई शालो जी, भाई पैड़ा जी, इन्हां सब नूं तुसीं जानदे आ। पर वो सिख जिहड़ा वैसे संगत विच आया पर वो भी ब्रह्म ज्ञान की अवस्था विच प्राप्त सिख है। उन्होंने सब कुछ पता है। सारियां नूं जिहड़े अंदर की अवस्था जिन्हां दी उच्ची वो सब जानते ही नहीं। कहते उन्होंने सब पता है कि चिट्ठी विच की लिखिया है ते किहदे घर साख हो रहा सी, उन्हें की किया है ते भी महाराज किवें निमरता दे घर ने ते किवें पर्दा पा के बैठे हुए ने, किवें अपनी अजर अवस्था नूं जरदे ने,
किवें महाराज दे बारे कोड़े वचन उन्हें बोले ने, ते महाराज ने हाल तक कोई पर्दा चुकिया ही नहीं उस उपरों। वो सिख भी बेपरवाह है, पर जदों चिट्ठी आ गई ना, कहंदे वो बोल पिया, कहना महाराज हुण ते पर्दा चुक दो, हुण ते पर्दा चुकिया ही गया, हुण पर्दा कोई वह ही नहीं गया। उस साकत ने जड़े माड़े वचन बोले ने, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੋਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਦਾ ਚੱਕ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਭੌਂਕਦਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਮਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰੇਗਾ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਐਸਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੋਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾਨੇ, ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਪੜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪੱਤਰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਮਰਤਾ ਵਸ਼ ਐਨੇ ਕੋੜੇ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਸ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਕੀਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਚਬਾਰਾ ਹੀ ਲੱਭੋ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚੇ ਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ ਤੇ ਓਲਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਵਿਗਨ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਸਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਚਬਾਰਾ ਲੱਭੇ, ਤਾਂ ਨਪੂੰਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਗਿਆਨ। ਆਪਣੇ ਧਨ ਤੇ ਭੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਗਨੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਗਿਣੋ ਜੋ ਨਮਰਤਾ ਵਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਂ ਦੇਤੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੜੇ ਸੋ ਚੜੇ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਦੇਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਆਓ ਤੇ ਛਕੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜੋ ਅੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਚਬਾਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਘਰ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ, ਸਜ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।